सत श्री अकाल दोस्तों, उम्मीद करदा तुसी सारे जने ठीक ठाक होवोगे। तुहाडा सारिआं दा मेरे चैनल गगनजीत सेखों ते बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अगर तुसी इमीग्रेशन दे रिगार्डिंग किसी भी कंट्री की कोई भी इन्फॉर्मेशन लैनी है तो तुसी साडे नाल इस चैनल जरिए जुड़ सकते हो। नीचे कॉमेंट सैक्शन दे विच कॉमेंट कर सकते हो। साडे नंबरस अवेलेबल ने, तुसी साडे नाल गल कर सकते हो। बाकी यह चीज़ इदां ही चलती रहे, मेरे वालों सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुहानूं प्रोवाइड की जाती रहे। सो इस चाल नूं बरकरार रखण दे लई साडे चैनल नूं शेयर भी वध तों वध करो ताकि वध तों वध लोग सबसक्राइब करन। जिन्हां तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाउंदी वो साडे चैनल जरिए ये सारियां चीज़ां नूं देख लैण ते समझ लैण। दोस्तों, अज का जिहड़ा अपना मेन मकसद है, अज आपां गल करांगे यूके दे स्पाउस वीज़ा बारे। पर्टिकुलरली स्पाउस दीयां की रिक्वायरमेंट्स होंदियां ने ते अगर आपां फंडिंग करते हैं तो फंडिंग किस प्रकार की होनी चाहिए है। अगर तुहाडा बच्चा तो तुसीं बच्चे की कितनी फंड्स करने हैं, किस अकॉर्डिंगली करने हैं। सो जिहड़ी अज की अपनी जानकारी होगी वो पर्टिकुलरली इस ढंग की होएगी। सो अज अपना मेन कंट्री ऑफ फोकस है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम दे विच तुसी अपने स्पाउस नूं नाल लैके जा सकते हो। जिहड़ा तुहाडा स्पाउस है, दो कैटेगरियां होंदियां ने, दो आपां सबजैक्ट्स नूं लैके चलते हैं। एक हुंदा मेन एप्लीकेंट। मेन एप्लीकेंट उन्होंने कहा जाता जिहदी फाइल लगनी होंदी है, बेशक वह मुंडा चाहे कुड़ी है, जिन्हें आईलैट्स कीती होंदी है, जिन्हें अगे जाके पढ़ना होंदा, उन्होंने आपां मेन एप्लीकेंट कहने आ। ते दूजी होंदी है डिपेंडेंट की फाइल। डिपेंडेंट हुंदा जिहड़ा उहदा स्पाउस हुंदा, चाहे कुड़ी है चाहे मुंडा। साडे कोले फाइल्स इदां दियां भी आउंदियां ने जिन्हां दे विच मेन एप्लीकेंट मुंडे हुंदे आ, मुंडिਆਂ ने आईलैट्स कीती हुंदी आ, मुंडे जांदे आ ते उन्हां दियां घर वालियां डिपेंडेंट के तौर पर जांदियां ने, उत्थे जाके कंमकार करदियां ने। उन्हां ने कोई होर लैदा काम नहीं करना हुंदा, कोई पढ़ना नहीं होंदा, कोई फीस नहीं भरनी होंदी, कोई आ चीज़ नहीं होंदी। तो 70 ਤੋਂ 80% केस इदां दे आउंदे आ जिन्हां दे विच कुड़ियां मेन एप्लीकेंट होंदियां ने, यानी कि कुड़ियां ने फीस भरनी होंदी है, ते ओपोजिट हुंदा काम वाइस वर्सा। सो दोस्तों, सब तो पहला तो अगर तुसी अपनी वीज़ा की फाइलिंग करनी है, स्पाउस वीज़ा ते तुसी यूके जाना चाहुंदे हो, सब तो पहला तो एक चीज़ याद रखो कि तुहाडा विआह घट्टो घट्ट 6 महीने पुराना होना चाहिए। तुहाडे कोले जिद्दां कि हुण आपां अगर इंडिया की गल करिए, पंजाब की गल करिए, तो जदों तुहाडा विआह हो जाता, विआह होने तो बाद तुहाडा एक तहसीलदार वालों एक मैरिज सर्टिफिकेट बन के आउंदा, जिहदे विच एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता, एक सरकारी प्रूफ हो जाता कि हाँ जी तुसी विआहे होए हो। हुण समटाइम्स की हुंदा, ये बड़ा वड्डा क्वेश्चन रह जाता कि भाई अगर मेन एप्लीकेंट कुड़ी है तो कुड़ी ने आईलैट्स कीती हुई है, कि सानू कुड़ी दे पासपोर्ट दे उपर साडा नाम होना असी करवाइए कि ना करवाइए। देखो, कई केसिस दे विच की हुंदा कि पहला मुंडा कुड़ी का विआह होंदा ते कुड़ी उस तो बाद आईलैट्स करदी आ, आईलैट्स दे विच या पीटी दे विच उन्हां दे बैंड स्कोर आउंदे आ। उस केस दे विच तां देखो, अगर तुहाडा पासपोर्ट आईलैट्स करन तो पहला तुसीं ने विआहे होए हो बनवाउणा, तां तुहाडा पासपोर्ट दे उत्ते नाम मैंशन ही होऊगा। उत्थों तां बिल्कुल लकीर वज जांदी आ। तुहाडा आधार कार्ड चाहीदा हुंदा, तुसीं पासपोर्ट ऑफिस दे विच जांदे हो, उत्थे मैंशन करदे हो कि हाँ जी मेरा हसबैंड ने, तुसीं उन्हां दे जो भी उन्हां दे नाम दे इनीशियल्स हुंदे ने दस के तुसीं सही करवा लैंदे हो, या इदां दी तुसीं चीज़ कर सकदे हो। कई केसिस दे विच इदां हुंदा कि पहला आईलैट्स पीटी की होंदी, विआह बाद चो हुंदा, तां उहदे विच की करो, मेन एप्लीकेंट दा एज इट इज़ रहण दो, तुहानूं कोई ज़रूरत नहीं हैगी। क्योंकि दोस्तों, जदों आपां कोई भी इदां दा टेस्ट दिंदे आ तां उत्थे अपना पासपोर्ट नंबर मैंशन हुंदा, बट समटाइम्स की हुंदा कि आपां नूं बार बार रिक्वेस्ट करनी पैंदी है, पासपोर्ट नंबर चेंज हो जाता जदों पहले पासपोर्ट तो बाद दूजा पासपोर्ट बनता, बेशक वो एडिट होवे, बेशक वो गवाचे होए तो बाद बने, कोई भी होवे, चाहे वो रीन्यू करवाउणा होवे, तो दोस्तों जिहड़ा नंबर हुंदा वो चेंज होके आउंदा। नीचे मैंशन कीता हुंदा कि ओल्ड पासपोर्ट नंबर वॉज दिस एंड दिस, मतलब वो पेजिस ते मैंशन कीता हुंदा। सो ये चीज़ का आप यही कर सकते हैं कि जिहड़ा मेन एप्लीकेंट है, अगर उन्होंने बाद दे विच कीती आ, सॉरी पहला उन्होंने आईलैट्स की हुई है, तो उन्होंने कोई फेरबदल करने की लोड़ नहीं है। उन्होंने एक मैरिज सर्टिफिकेट लग जाएगा, विआह के कुछ प्रूफ्स लग जाएंगे, उन्होंने पासपोर्ट से कोई अपना चेंज कराने की जरूरत नहीं। बट हाँ, जिहड़ा डिपेंडेंट एप्लीकेंट है वो करवा सकते हैं, उन्होंने कोल ऑप्शन होंदी आ, बट स्टिल इट इज़ नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है। कई बार की होंदा कि मन दे विच यही चीज़ है कि भाई होना चाहिए ही चाहिए। देखो, बड़े तरह के रिश्ते आउंदे आ साडे कोले, इदां दे भी कई क्लाइंट आउंदे आ जिहड़े सिर्फ बाहर जाण प्रति ही विआह करवा रहे होंदे आ, जिन्होंने आपां कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस का नाम दे लैंदे आ। बड़ियां चीज़ां होंदियां ने ते लोक अनअवेयर होने करके बहुत सारियां प्रॉब्लम्स का मल्लो मल्ली हिस्सा बन जाते हैं। सो दोस्तों, एक चीज़ का तुसीं भी ध्यान रखो कि कोई भी, देखो
ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੈਨੂਅਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਹੋ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੈਲਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਫਰਦਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ 22 ਤੋਂ 23-25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਫੰਡਸ ਅੱਛੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ 15 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਲਈ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ FD ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਨ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੰਡਸ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਫੰਡਸ ਹੋਣ, FDs ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਲੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਫੰਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਜੌਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ITR ਭਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ITRs ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਰਹਿਣ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤਾਂ 40-42 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਜਾਂ XYZ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਨੇ, ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਥੀਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡਸ ਰੱਖੋ।
5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੇਸ ਬੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਓ, ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਖਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਕੈਸ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਪ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੁਛ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਡੈਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ।